My dear students, welcome to Sri Sathya Loka Seva Gurukulam. Today, I will be teaching you the first lesson, the Lighthouse, in the 6th class state syllabus, second language English textbook. We will be doing a preparatory activity for this lesson. This lesson, Lighthouse, we talk a little bit about invention. Invention of lighthouse. As a preparatory activity, we will identify or we will list out the things that have been invented by various scientists in this world, and those inventions are useful for human world. Electric bulb, telephone, computer, radio, diesel engine. Electric bulb was invented by Thomas Alva Edison. Telephone was invented by Alexander Graham Bell. Computer was invented by Charles Babbage. Radio was invented by Marconi. Diesel engine was invented by Rudolf Diesel. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದಿನ ದ ಲೈಟ್ಹೌಸ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು. ಇವರೆಲ್ಲ ವಿದೇಶಿಯರೇ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮುಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರು, ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ in this activity we have written the names of items that have been invented and their daily usage in our daily life. The electric light is used to study in the dark when there is no light. The telephone is used to call and send SMS. Computer is used for typing and office work. Bicycle is used for going from one place to another. Television is used for watching serials, movies, TV programs, etc. Medicines is used for medical treatment, for consuming medicines for good health. Plastic material is used for carrying things, packing things. X-ray is used for medical treatment. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟನ್ನು ಕತ್ತಲೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಲಿಫೋನನ್ನು ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, SMS ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನಾವು ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ಗೆ, ಟೈಪಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈಕಲನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಿ ವಿನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ರಿಕೆಟು, ಫಿಲಮ್ಮು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನುಂಗೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ರೇನ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನಮಗಾಗ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹೆಸರನ್ನ ಶಬ್ದನ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಏನು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಗರ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಲೆಗಳ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೀನುಗಾರರು ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಬರ್ತವೆ,
ಮತ್ತು ಹಡಗು, ದೋಣಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಲೈಟ್ ಹೌಸು. ಆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಸಿ in the eye of your mind when you hear the word lighthouse. You get to see like ocean, sea, ships, boats, waves, lighthouse, fishermen, yeah, and strong light beam. And you can also identify who has written the maximum number of, in this case. Now let's start with the lesson, Lighthouse. I'll be reading this slide once. Now let's read the lesson on the invention and uses of the lighthouse. Rajiv and his father Madhav were very happy that day. Rajiv was especially thrilled because his father would take him out on a visit to the lighthouse. They started out in the evening by 5 p.m. and reached the shore by 6 p.m. Madhav pointed out to the lighthouse in the distance. It was a tall, strong building in the shape of a tower with powerful lights at the top. Now let me explain line by line. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸು, ಅದರ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಅವನ ತಂದೆ ವರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿದ್ದರು. ದಟ್ ಡೇ ರಾಜೀವ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಥ್ರಿಲ್ಡ್, ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದ, ಪುಳಕಿತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಬಿಕಾಸ್, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಎ ವಿಸಿಟ್. ಅವನ ತಂದೆ ಅವನ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಭೇಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರಿದ್ದರು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೈ 5 p.m. ಅವರು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಶೋರ್ ಬೈ 6 p.m. ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಈ 6 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ರು. ಮಾಧವ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಹೀಗೆ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ಅವನ ತಂದೆ ಮಾಧವ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೂರದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ, ಆರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್. ಟವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗೆ, with powerful lights at the top. ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ವಿಸಿಟ್, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್. ನೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಬ್. ನೌನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಮಪದ, ವರ್ಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ನೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್. ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು, ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು, ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾವು ನಾಮಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಮ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಸರು, ಪದ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಡ್. ವರ್ಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಕ್ರಿಯೆ ಪದ. ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲಸ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ನೌನಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಜೀವ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ಮಾಧವ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರು, ಟವರ್ ಶೋರ್ ಜಾಗದ ಹೆಸರು. ವರ್ಬ್ನಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಕೆಲಸ, ಓದು, ಟೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೋ, ವಿಸಿಟ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡು, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹೊರಟರು, ರೀಚ್ಡ್ ತಲುಪಿದರು.
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ಕೆಲಸಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವರ್ಬ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ನೌನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಬ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ there is something called as parts of speech in English grammar. So noun and verb are parts of speech. Let's continue with the next slide. Rajiv asked his father, "Papa, what is the use of these lighthouses?" Madhav said, "They help the sailors to know where the land is and what place they are near. Sometimes they are on the seashore and sometimes in the sea. They are in places which are dangerous to ships and they help to warn and guide the sailors." Now let me explain line by line. Rajiv asked his father, "Papa, what is the use of these lighthouses?" What is the use? ರಾಜೀವ್ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಕೇಳ್ದ, ಅಪ್ಪ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನೋ, ಯೂಸ್, ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಮಾಧವ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್, ಅವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ, ದ ಸೈಲರ್ಸ್, ನಾವಿಕರಿಗೆ, ಟು ನೋ ವೇರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್, ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಿಯರ್, ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್, ಕೆಲವು ಬಾರಿ, ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೀ ಶೋರ್, ಅವರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಶಿಪ್ಸ್, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಈ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಡೇಂಜರಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ವಾರ್ನ್, ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ದ ಸೈಲರ್ಸ್, ನಾವಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ, ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು, ಡೇಂಜರಸ್, ವಾರ್ನ್, guide. So in the previous slide, the nouns that we have seen are father, papa, sailors, land, seashore. These are the nouns. What you can do is, you can frame sentences using these words. Father, please give me food. Sailors are seen in sea. Land, where is the land for this school? So like this, you can frame sentences in English. This way you will develop or improve your English. Let's continue with the next slide. Rajiv was curious. He said, "But how do they work?" Madhav replied, "Modern lighthouses use powerful electric lights." Rajiv asked, "But what about those days when there was no electricity?" Madhav laughed. "You are a clever boy, my son. In olden days, wood fires would be lit in high places on the shore." Now let me explain line by line. Rajiv was curious. Rajiv was very, very interested to know. Curious. ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಿದ್ದ. He said, ಅವನು ಕೇಳ್ದ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಹೌ ಡು ದೇ ವರ್ಕ್? ಅವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ? ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ? ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಕಾಮ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಹೌ ಡು ದೇ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಕೊನೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಧವ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರು, ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್, ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದಂತಹ ಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ರಾಜೀವ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದ,
ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೇನೆ ಇರೋವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು? ಮಾಧವ್ ಲಾಫ್ಡ್, ಮಾಧವ್ ನಗಾಡಿದ್ರು. ಲಾಫ್ಡ್, ನಗಾಡಿದ್ರು. ಯು ಆರ್ ಎ ಕ್ಲೆವರ್ ಬಾಯ್, ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗ ಇದೆಯಾ ಮೈ ಸನ್. ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಫೈರ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲಿಟ್, ಸೌದೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ ಹೈ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆನ್ ದ ಶೋರ್. ಯಾಕೆ ಎತ್ತರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಎತ್ತರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಬೆಂಕಿ ತುಂಬ ದೂರದ ತನಕ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ಆಗ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್: ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಮಾಡರ್ನ್, ಪವರ್ಫುಲ್, ಕ್ಲೆವರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೆವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಹಿ ಈಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವರ್ಬ್, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವರ್ಬನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ವರ್ಕ್, ರಿಪ್ಲೈ, ಆಸ್ಕ್ಸ್. ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಿಸು, ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸು. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೇಟರ್, ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ವರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಕೀಪ್ ಔಟ್ ದ ವಿಂಡ್. You know, Rajiv, in those days, before lighthouses were built, sailors who got lost in the sea had no way of getting back to land. They also had the danger of dashing against high rocks in the darkness in the sea, or being unable to see which was a safe place to land. These lighthouses guided them to safety. Now let me explain line by line. Later, ನಂತರ, afterwards, ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ವರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಮೊದಲು ಅವರು ಸೌದೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೇಣಬತ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ಗಾಜಿನಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಈ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಆರಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಕೀಪ್ ಔಟ್ ದ ವಿಂಡ್, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅದು ನಂದಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಆರಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯು ನೋ ರಾಜೀವ್, ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ರಾಜೀವ್, ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ವರ್ ಬಿಲ್ಟ್, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೈಲರ್ಸ್ ಹೂ ಗಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಈ ನಾವಿಕರು, ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ವೇ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ರಾಕ್ಸ್, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಬಂಡೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಅಂತಂದರೆ ದೋಣಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಕೂಡ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿ, ಯಾಕೆ ಕತ್ಲಿರ್ತಿತ್ತು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಎ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕತ್ಲೆನಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೇಫ್ಟಿ, ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು: ಡ್ಯಾಶ್, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು; ರಾಕ್ಸ್, ಬಂಡೆಗಳು; ಕೀಪ್ ಔಟ್, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್, ದೂರ ಇಡು. ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ರಾಜೀವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಪಾಪಾ, ವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಟ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೈ ಸನ್, ಮಾಧವ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಬಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ in the olden days many fishermen were lost in the sea and were unable to return home. The people on the land were worried and yet helpless to guide them. Then a group of clever young men hit upon this idea. They collected a few huge logs and lots of dry branches and set fire to them. They were laughed at by elders, but they continued to keep the fire burning. Let me explain line by line. ರಾಜೀವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಪಾಪ, ವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಟ್? ಅಪ್ಪ, ಮೊದಲನೇ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ರಾಜೀವ್ ಕೇಳ್ದ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೈ ಸನ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗನೇ.
ಮಾಧವ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಮಾಧವ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಐ ಬಿಲೀವ್, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್, ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆನಿ ಫಿಷರ್ಮೆನ್, ಹಲವಾರು ನೂರಾರು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಮೀನುಗಾರರು, ವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್, ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ ವರೀಡ್, ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಟು ಗೈಡ್ ದೆಮ್, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ದೆನ್ ನಂತರ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಯಂಗ್ ಮೆನ್, ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯುವಕರ ಗುಂಪು, ಹಿಟ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ, ಈ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ದೇ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಕ್ಸ್, ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಸೌದೆಗಳನ್ನು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೌದೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್, ಒಂದಷ್ಟು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು, ಒಣಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಫೈರ್ ಟು ದೆಮ್, ಅವಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ದೇ ವರ್ ಲಾಫ್ಡ್ ಅಟ್ ಬೈ ಎಲ್ಡರ್ಸ್, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ನಗಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಫೈರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಆದರೆ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು. ದ ಅರ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಫಿಷರ್ಮೆನ್ ಸೇಲ್ಡ್ ಹೋಮ್, ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೀನುಗಾರರು ಸೇಲ್ಡ್ ಹೋಮ್, ವಾಪಸ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಬಂದರು ಮನೆಗೆ. ದೇ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತಹ, ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬಂತು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೈರ್, ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತಹ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ತು, ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ತುಂಬ ದೂರ ತನಕ ಆ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅದೇ ಜಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ರಾಜೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೈಮ್ಡ್, ರಾಜೀವ್ ಉದ್ಗರಿಸಿದ, ಹೌ ಕ್ಲೆವರ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಕ್ಲೆವರ್, ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಮಾಧವ್ ಸೆಡ್, ಮಾಧವ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಸ್, ಹೌದು. ನಾವು ಈಗ ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಹೋಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ನಾವೀಗ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ತಿಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ರಾಜೀವ್ ಸೆಡ್, ಓಹ್ ಎಸ್ ಪಾಪಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಜೀವ್ ಹೇಳ್ದ, ಓಹ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹೋಗೋಣ. ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ವೈ ವಾಸ್ ರಾಜೀವ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್, ರಾಜೀವ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದ? ಹಿ ವಾಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್, ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಕೊನೆಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಹಿ ವಾಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್, ಅವನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದಾಗಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್? ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅದೊಂದು ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್, ಅದೊಂದು ಟವರ್ನ ಶೇಪ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥ ಲೈಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಹೌ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಸೇಲರ್ಸ್? ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ನಾವಿಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ, ಉಪಯೋಗಕಾರಿ? ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್, ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಿಯರ್, ಅವರು ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಬಿಲ್ಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಹೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆನ್ ದ ಶೋರ್, ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ? ವುಡ್ ಫೈರ್ಸ್, ಸೌದೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲಿಟ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಟ್, ಮೊದಲನೇ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎ ಫ್ಯೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಗ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸೌದೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಒಣಗಿದಂತಹ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ವರ್ ಸೆಟ್ ಫೈರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ದ ಫೈರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬರ್ನ್ ಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಮಾರನೇ ದಿನದ ತನಕ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಅದನ್ನು ಉರಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಇಟ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮೆನಿ ಸೇಲರ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಹಲವಾರು ನಾವಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನಾವು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಡೇಂಜರಸ್, ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸೇಫ್, ಸುರಕ್ಷಿತ. ಶಾರ್ಟ್, ಚಿಕ್ಕ. ಲಾಂಗ್, ಉದ್ದ. ಫಾರ್, ದೂರ. ನಿಯರ್, ಹತ್ತಿರ. ಲೋ, ಕೆಳಗೆ. ಹೈ, ಮೇಲೆ. ಓಲ್ಡ್, ಹಳೆ. ನ್ಯೂ, ಹೊಸ. ಸ್ಟಾಪ್, ನಿಲ್ಲಿಸು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಆರಂಭಿಸು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C2ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ರಾಜೀವ್ ವಾಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಎ ವಿಸಿಟ್ ಟು ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ವಾಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಮೇಡ್ ಯು ಥ್ರಿಲ್ಡ್? ನರೇಟ್ ದಮ್. ರಾಜೀವ್ ಥ್ರಿಲ್ ಆದ, ಅಂದರೆ ಪುಳಕಿತಗೊಂಡ, ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್, ಯಾಕೆಂತ ಅವನ ತಂದೆ ಅವನ್ನ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದಾಗೆ. ವಾಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ರಿ? ನರೇಟ್ ದಮ್, ಬರೀರಿ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನೀವೇನೇ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ? ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್? ಎಂಥ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ? ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನೀವೇನೇ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ there are many other such inventions which were made with the collective effort of many persons. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್, ಅಂಥವುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಬಹುದು.